السلام علیکم ناظرین، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اکتوبر کا مہینہ کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ سورج، مرکری اور وینس آپ کے زائچے کے مختلف گھروں میں اس مہینے کیسے اثرات مرتب کریں گے؟ آپ کی پرسنل لائف، میرڈ لائف اور معاشی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں؟ کن معاملات میں آپ کی قسمت خوب چمکے گی اور آپ کی زندگی کے کن کن پہلوؤں کے متعلق آپ کو احتیاط اور غور و فکر کرتے ہوئے وقت کو انتہائی سمجھداری سے گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ دولت کا معاملہ ہو یا شادی کے مسائل، نوکری، تعلیم اور غرض، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے ستمبر سے خاصا مختلف مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ارادے آپ کی ایموشنل زندگی میں اچھے اثرات ڈالیں گے۔ اس مہینے آپ نئے افق کی طرف سفر کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے فالتو بوجھ اور ایسے خیالات اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں جن کے نیچے خود کو آپ بہت دبا ہوا محسوس کریں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں 3 سیاروں میں میجر تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ 2 اکتوبر کو عطارد آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں الٹی چال ختم کر کے ڈائریکٹ ہو جائے گا، جس سے آپ کے بہت سے پارٹنرشپ کے معاملات، تعلیمی اور سفر کے معاملات اور رابطے جو پہلے کچھ تعطل کا شکار تھے دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تعلیم سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اچھا ماحول ہوگا۔ تعلیمی سفر کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ مرکری اس مہینے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث ہوگا۔ وینس 29 ستمبر کو حبوط کی حالت سے نکل کر دوبارہ ایسے اینگل پر آنا شروع ہوگا جس میں آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ 7ویں گھر میں وینس کا داخلہ آپ کے ازدواجی تعلقات، پیار محبت کے معاملات اور نکاح منگنی اور شادی کے لیے بہت اہم ہوگا۔ تعلقات میں پیدا شدہ الجھنیں ختم ہونا شروع ہوں گی اور 23 اکتوبر تک کے دن بہت لکی ثابت ہوں گے۔ البتہ 23 اکتوبر کے بعد جب وینس برج اکرم میں جائے گا تو یہ وقت بعض تعلقات میں خرابی اور چیزوں میں التوا اور تاخیر پیدا کر سکتا ہے، خصوصاً آپ کے رشتوں میں۔ 23 اکتوبر سے مہینے کے اختتام تک آپ کو زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے سورج 23 اکتوبر تک آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں وینس کے ساتھ قران کرتے ہوئے منفی حالت میں ہوگا، کیونکہ لیبرا زوڈک سائن میں سورج کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس سے آپ کو بعض فوائد سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً انعامی اسکیمز وغیرہ میں حصہ لینا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور بعض شراکتی معاملات میں بھی عدم اعتماد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ الفاظ آپ کے خیالات سے تجاوز کر جاتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے تبصروں اور بات چیت کے دوران بہت آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کو خود پر، اپنی روٹین اور بالخصوص اپنے خیالات کے اظہار میں غور و فکر کرتے ہوئے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے 23 اکتوبر تک وینس یعنی زہرہ آپ کی مکمل حمایت میں ہے۔ آپ کی زندگی میں محبت معجزات برپا کر سکتی ہے۔ ایسے حمل خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کو اپنے شریک حیات یعنی لائف پارٹنر سے فوائد ملیں گے۔ آپ کو صرف اپنے مقصد پر رہ کر آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ آپ کے رشتے اس مہینے میں آپ کے تصور سے زیادہ مضبوط صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں پہلے ہفتے سے ہی آپ کی خاندانی صورتحال میں آپ کو ایک نیا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اگر پرانے تنازعات نے آپ کی فیملی کو متاثر کیا ہے، اختلافات اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اب آپ کو تھوڑا سکون میسر آئے گا۔ ماحول خوشگوار اور میٹھا ہوگا اور رشتوں میں یونٹی اور اتفاق پیدا ہوگا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنے پیاروں اور عزیزوں سے اچھی بات چیت کر پائیں گے۔ 13 اکتوبر کو جب چاند پرجوزہ میں ہوگا، آپ کے سفر کے لیے کوئی راہ ہموار کرے گا، البتہ یہ کوئی چھوٹا سفر ہو سکتا ہے۔ نزدیکی رشتوں میں آپ کو 13 اور 14 اکتوبر کے دنوں میں مالی فوائد مل سکتے ہیں، لیکن یہ وقت ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جس میں بعض ایریز افراد یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دراصل آپ کے ساتھ مخلص کون ہے۔ 19 اکتوبر کو جب چاند برج اسد میں ہوگا تو آپ کے پاس تجاویز اور مشوروں کی بھرمار ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک یہ اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت میں خرابی محسوس کریں۔ چاند 5ویں گھر میں آپ کو چند ایسے معاملات میں پھنسا سکتا ہے جن میں آپ بہت جلدی اکتا جائیں یا تھکن محسوس کریں یا آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ 19 تاریخ کا دن آپ کو اولاد سے اور خاندان سے مالی فوائد دلوا سکتا ہے، لیکن کسی انعامی اسکیمز کے لیے یہ دن بہت ناقص ہوگا، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کریں۔ یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو اپنی نئی ذمہ داریاں تفویض کی جائیں۔ یہ دن آپ کے لیے محبتوں کے حوالے سے تھوڑا سست بھی ہو سکتا ہے۔ اوورآل اس مہینے آپ کی محبت
और लव रिलेशंस के साथ शादी शुदा हमल ख़वातीनों हज़रात के लिए ये वक्त इंतहाई अच्छा और साथ साबित होगा। ऐसे हमल ख़वातीनों हज़रात जो सिंगल हैं और बरहमी से तंग आ चुके हैं, 10 अक्टूबर के दिन जब चाँद आपके ज़ायचे के पहले घर में होगा तो आप फितरत के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। फितरी हुस्न और नेचुरल दिलकशी आपको मशहूर किए रखेगी। आपको 10 अक्टूबर के दिन में किसी को मुंतखब करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपके पास इंतखाब करने और फ़ैसला करने का वक्त होगा। चाहे तो आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ें और चाहे तो अपनी बरहमी पर कायम रहें। सितारे आपको मोहब्बत की खूबसूरत कहानी को अपने नाम करने का मौका फराम करेंगे। आपको चाहिए कि इस महीने खौफ भूल जाएं और हर लम्हे को मुकम्मल तौर पर जीने की कोशिश करें। अपने रुपए पैसे और करियर के मामलात के हवाले से आप फितरी तौर पर हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि आपका मुकद्दर और आपके सितारे ऐसे हैं कि आप जिस काम में मेहनत करते हैं उसी में कामयाब हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इन मामलात में अपनी रफ्तार को अपने फ़ायदे के लिए और बमक़सद मामलात के लिए दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। जितना मुमकिन हो कोशिश करें दूसरों की ख्वाहिशात और ख्यालात का भी एहतराम करें। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी की मुखालफत का सामना है तो ये वक्त लड़ने भिड़ने का नहीं बल्कि सुलह सफाई और हिकमत से मामलात को डील करने का वक्त है। रुपए पैसे के मामलात में जहाँ तक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामला है तो आपकी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन रहेगा और आपके तल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। लिहाजा आपको पैसे के मामले में आसानियाँ मिलेंगी और आप मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ अपने मकसद को पाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। मुमकिन है इस हफ्ते में आप किसी बड़ी ख़रीदारी का इरादा भी बना लें। अलबत्ता कोई भी चीज़ ख़रीदने में जल्दी का मुज़ाहिरा न करें, गौर करें और सिर्फ वही ख़रीदें जो आपकी ज़रूरत है। 23 अक्टूबर को जब सूरज बुर्ज अक़रब में दाखिल होगा यानी आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा तो साद और मुस्बत असरात देगा। आपके 8वें घर में सूरज की नज़रात आपके रूहानी मामलात और इमिग्रेशन के साथ साथ आपके खुफिया मामलात में भी बेहतरी पैदा कर सकती हैं और वालिदैन से फ़वाइद और आपकी इज़्ज़त व हशमत में इजाफे का बायस हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ा इवेंट 25 अक्टूबर को ज़ाहिर होगा जब सूरज बुर्ज अक़रब में ग्रहण ज़दा हो जाएगा। 8वें घर में सूरज ग्रहण आपकी सेहत के हवाले से आपको मुतासिर कर सकता है। आपकी सेहत खुसूसन सर दर्द की शिकायत पड़ सकती है। इसके अलावा कर्ज़ों की अचानक अदायगी के तकाज़े आपको परेशान कर सकते हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन बाज़ पार्टनरशिप मामलात में अदम एतमाद की सूरत हाल बन सकती है जिससे कोई पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। आपको चाहिए कि सूरज ग्रहण के मुज़र असरात से महफूज रहें। हामला ख़वातीन के लिए सूरज ग्रहण वाले दिन सेहत के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। सूरज ग्रहण आपके शराकती और विरासती मामलात को भी मुतासिर कर सकता है। ओवरऑल ये महीना 23 अक्टूबर तक कर्ज़ों के हुसूल या जारी कर्ज़ों के इल्तिवा में कामयाबी पैदा करेगा। 23 अक्टूबर तक के दिन रिश्ते वगैरह तय करने के लिए अच्छे रहेंगे। अलबत्ता इनामी स्कीम्स में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। आपके लिए ये महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपको अपने ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। आप इस हालत में होंगे कि दूसरों पर भरोसा कर सकें और उम्मीद है आपको धोखा भी नहीं दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जैसे हर इंसान और ज़ी रूह पर मुख्तलिफ दिन और रातें बदल बदल कर आती हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स पर भी वक्त बदलता है। आपने मुशाहिदा तो किया होगा कि सूरज की रोशनी और तमाज़त जहाँ इंसान को फ़ायदे देती है वहाँ बाज़ औक़ात इसकी तपश और गर्मी भी सहना पड़ती है। सियारों के मुख्तलिफ बदलते हालात इंसान में भी बदलाव पैदा करते हैं, लिहाजा इनका असर इंसान पर बहुत गहरा होता है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि तमाम अजराम फल्की और मखलूक़ात सब खुदा के ज़ेरे कंट्रोल हैं और उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसमें प्लैनेट्स की मूवमेंट और हालात से उनके असरात का नतीजा अख़ज़ किया जाता है और इस इल्म की रोशनी में उसको वाज़ेह करने की कोशिश की जाती है, जिसका मुकम्मल तौर पर सच्चा साबित होना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हकीकी इल्म सिर्फ खुदा के पास ही है और वही आने वाले वक्त के मुतल्लिक़ बेहतर जानता है। लिहाजा कोशिश करें आपको जो गाइडलाइन मिलती है उसमें अच्छी और काबिल कबूल बातों को ज़रूर इख्तियार करें और खुदा पर अपने भरोसे को कम मत होने दें। तोहमात और भात भात की बोलियों में अपने लिए रोशन रास्तों का इंतखाब करें। खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें और उसी से मदद मांगें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।